Anyhow, first of all, I have to thank entire electronic media, press, paper media. I convey my regards to them. Why means you are giving a very support to our Telugu producers, whereas we are dubbing the movies. First of all, I have released Bhasha Hindi dubbed version. The same studio we kept a press meet over here. You have given a very support to me, and I have released that movie in Hindi. It is a very successful movie after 16 years. I have to thank each and every press and electronic media, paper media also, first of all. And one more thing, our godfather, Dr. Dasa Narayan Rao Garu, he is a Guinness Book of World Records by making 150 movies. He is presenting this movie. And this is our movie which has been produced by Guru Brahma Arts, and Dasaran Rao's eldest son Pedababu is also here. He is a producer also. And we have kept a title as Love Story for this movie, whereas in Telugu also first originally it was Love Story only, but unfortunately the title it is not available in Telugu, whereas I have been registered this title 8 months back. We have got this love story, and in Telugu they have kept it as Greeku Veerudu. And this picture audio, recently 3 days back they have released the audio. The audio is a super duper hit audio in Andhra Pradesh, and SS Music has given, SS Taman has given the music. It is a superb music he has given, and our great director Dasarath, he has directed the movie. Previously, he has done 2 super duper hit movies. One is Santosham, acted by Nagarjuna and Shreya, and the other one is Mr. Perfect. Recently, it has been released and a grand success. Prabhas has acted in that movie. And this picture camera has been done by Anil Bandari. He has made a superb camera in the photography in this movie by showing Nayanthara and Nagarjuna. They are looking very well in this movie. Nagarjuna acted as a lover boy in this movie. The picture it has come out superb. It has come out very well in Telugu version. We have seen entire songs. It has come out very well. Songs has been shooted in entire foreign countries, America, everywhere they have shooted the movie, and it has come out very well. And another heroine also, Neela Chopra, she has acted in this movie. Brahmanandam, Subramaniam, and others, they have acted in the movie. They have done very well in this movie. And we are planning this movie as a simultaneous release in Telugu and Tamil Nadu, whereas in Kerala also. And our Kerala dubbing rights has been taken by our Selvam Garu of Niveda Studios. And simultaneously we are planning this movie, whether it might be on 19th or 26th of this month. And I expect Tamil audience, they will make this picture a grand success in Tamil Nadu also. Whereas in Andhra Pradesh, now the picture, everyone they are waiting for this love story in Tamil and Greeku Veerudu in Telugu. And I thank each and everyone, press also, and our dubbing has been done by A.R.K. Rajaraja. Selvam Garu has made this picture as a sound engineer. He has done super 5.1. And our co-producer A. Venkat Rao, he is looking after everything. I have to thank him also. And for this opportunity he gave me, I thank each and everyone. Thank you very much. ஊடகங்கள், இளையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை மறுபடியும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு இந்த லவ் ஸ்டோரி படத்தோட பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். லவ் ஸ்டோரி இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர், இந்த படத்தை தமிழக ரசிகர்களுக்காக வழங்குறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, தி கிரேட் டைரக்டர், இயக்குநர்களுக்கு எல்லாம் இயக்குனர், 150 படங்களுக்கு மேல் இயக்கி இன்னும் இயக்கி கொண்டிருக்கிற கின்னஸ் சாதனையாளர் திரு டாக்டர் தாசரி நாராயண ராவ் அவர்கள் இந்த படத்தை தமிழ் ரசிகர்களுக்காக தயாரிக்கிறது. பெத்தபாபு திரு பிரசாத் பத்திரகாளி அவர்கள், இணை தயாரிப்பு வெங்கட்ராவ் அவர்கள்.
இந்த பிரசாத் சாருக்கு வந்து ஒரு பெருமை இருக்குங்க. இந்த தமிழகத்தையே மிகப்பட பெரிய அளவுக்கு தமிழக அரசியல கூட புரட்டி போட்ட பாஷா படத்தை இந்தியில பண்ணது அவர் தான். ரொம்ப நாளைக்கு பின்னால பண்ணப்ப கூட அந்த படத்தை வந்து ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மையோட அந்த படத்துக்கு திருப்பி புது நெகட்டிவ் போட்டு ஒரிஜினல், அதாவது அந்த படத்தோட இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களே மறுபடியும் அழைத்து வந்து அந்த படத்துக்கு மறுபடியும் ரீரெக்கார்டிங் சாங் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் பண்ணி அந்த படத்தை இந்தியில வெளியிட்டாங்க. நல்லா போச்சு. அந்த அளவுக்கு படத்தை வந்து ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மை காட்டுற ஒரு அற்புதமான ப்ரொடியூசர் திரு பிரசாத் பத்திரகாளி அவர்கள். அப்புறம் பெத்தபாபு சார், அவர் வந்து தாசரி சாரோட பெரிய பையன். அவரோட ஒரிஜினல் பிரபு, எல்லாரும் அவரை பெத்தபாபுன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் உருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரும் ரொம்ப நல்ல மனசுக்காரு. அப்புறம் வெங்கட்ராவ் வந்து எனக்கு குடும்ப நண்பர் மாதிரி. அவர் நிறைய படம் தமிழ்லயும் பண்ணியிருக்காரு, தெலுங்குலையும் பண்ணியிருக்காரு. அவங்களோட காம்பினேஷன்ல இது எனக்கு ஒரு 7வது படம் நினைக்கிறேன், கூடவே இருக்கலாம் தெரியல. அப்புறம் செல்வம் ரொம்ப சாதாரணமா வந்து நான் கேமரா ரைட்ஸ் வாங்கிட்டேன், இந்த படத்துக்கு வந்து டப்பிங், பாடல் பதிவு, அப்புறம் இசைக்கோர்ப்பு, அப்புறம் இந்த பைப்பான் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றேன்னு சாதாரணமா சொல்லிட்டாரு. உண்மையில அவரை பத்தி சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியாவில் ஒரு 10 பேரை தேர்ந்தெடுத்தா நல்ல என்ஜினியர்கள் சொல்லி ஒரு 10 பேரை செலக்ட் பண்ணா அந்த 10 பேர்ல நம்பர் 1 அவர் தான் இருப்பாரு. சரியான ஒரு தளம் கிடைச்சா பசும் பூக்கட்டி ஆஸ்கார் வாங்கின மாதிரி வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய திறமைசாலி செல்வம். சென்னையில அவர் அடிச்சுக்க ஒரு இன்ஜினியர் கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கான ஒரு நுணுக்கமான ஒரு இன்ஜினியர் அவர். அப்புறம் வசனகர்த்தா தர்மகர்த்தான்லாம் டைலாக் பேசிட்டாரு நம்ம ஊரி காசுகுமார். நான் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப அடிபட்டு ஒண்ணு இப்பதான் அடுத்த லெவலுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சென்னைக்கு ஓடி வந்த காலகட்டங்களில் சரியான இடம் கிடைக்காம ஒரு வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கையில நம்ம பத்திரிகையாளர் மரவை அவர்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தார். அந்த புத்தகத்தோட ஒரு கவிதை என்ன ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு பாதிச்சிச்சு. எதையோ எதிர்பார்த்து இறுதியில் நலம் விசாரிக்கும் கடிதத்தை மட்டுமே எதிர்பார்த்து இறுதி மூச்சு விட்டு என் தாய்க்கு இது சமர்ப்பணம். எனக்கு இப்ப சொல்லும் போது கூட எனக்கு மனசு ஒரு மாதிரி கணக்குது. அந்த வரிகள் வந்து எனக்குள்ள ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு என்னோட சோம்பேறித்தனங்கள் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி வரமா போட்டு ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தோட நிறைய விஷயங்களை சேர்த்துக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு முயற்சி பண்ணேன். அப்போ வெங்கட்ராவ், செல்வம், பத்திரகாளி சார் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருந்தாங்க. என்னோட நண்பர்கள் வட்டத்துல ஒரு தடவை நண்பர்னா நான் உயிர் இழக்கிற வரைக்கும் நண்பர்கள் யாரையும் நான் இப்போ இழக்கிறதே இல்லை. அவங்களுடைய சுகங்களையும் பங்கெடுத்துப்பேன், கஷ்டங்கள் அதிகமா பங்கெடுத்துப்பேன். அதனாலதான் அவர் தர்மகர்த்தாங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. நீங்க அடுத்த முறையில் அப்படிலாம் சொல்லிட்டாதீங்க ஊரி. அப்புறம் ஜெயமுரசு வந்து மதுரையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு வீச்சான ஒரு கவிஞர். சரியான காலம் அமைஞ்சா ஜெயமுரசு மிகப்பெரிய கவிஞராக பரிணமிக்கிறதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னொருத்தர் உங்க பத்திரிகையாளர் தான் அருண் பாரதி. அது அருமையான பாடல்கள் எழுதுதான். அவசரத்துல ஏதோ ஒரு முக்கியமான சந்திப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவரு. அப்புறம் விவேகா சார் எழுதியிருக்காங்க. விவேகா வர வேண்டியதுதான், ஆனா அவர் தேசிய பிரசன வேற ஒரு படத்துல வந்து கம்போசிங்கள் இருந்ததுனால வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படியே இந்த படத்தை பத்தி ஏதாவது கேட்க சொன்னா நீங்க எதுவுமே கேட்காதனால நானே சொல்றேன். யாரோ ஒருத்தர் கதை என்னன்னு கேட்டாங்க. கதை காதல் கதை தான். காதல் கதையில ஒரு தலைவர் கேட்ட மாதிரி அதை புதுசா சொல்றது ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னாலும் படம் முழுக்க புதுசா இருக்கும். படத்தோட மொத்த படப்பிடிப்புமே அமெரிக்காவில் நடந்திருக்கு. ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டுமே ராஜமந்திரிலையும் பொள்ளாச்சியிலையும் நடந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த படத்துல எல்லாம் முத எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திய சினிமாவில் நாசால போய் படம் பிடிச்சிருக்காங்க. அந்த நாசா சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாமே இந்த படத்துல ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். பாடல் காட்சிகள் பொதுவாக தெலுங்கு படங்கள்ல பாடல் காட்சிகள் வெளிநாடுகள் தானே. இது வெளிநாட்டிலேயே கதை நடக்கிறதுனால இன்னும் பிரமாண்டமா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட உடை வடிவமைப்பாளர் கொஞ்சம் பெருசா பாராட்டணும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாகார்ஜுனா சாரையும் நயன்தாராவையும் அவ்வளவு அற்புதமா அழகாக காட்டியிருக்காங்க. இந்த படத்துல நயன்தாராவை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தடவை அவங்களுக்கு லவ் ப்ரொபோசல் பண்ணணும்னு ஆசை தோணும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கியூட்டா ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் SS தமன், அவரை பத்தி சொல்ல வேண்டாம். இப்ப சமீப காலங்களில் மிக முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர். வரிசை அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஹிட்டு. நான் கடைசி அவருடைய இசையமைப்புல பண்ண படம் நாயக், அது இன்னும் வெளியாகல. அதுக்கு முன்னால இப்போ ஒரு ஸ்பெஷலா சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
இந்த நம்ம பத்திரிகாளி சார், பத்தபாபு சார், தாசரி சார் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த நேரடி தமிழ் படம் மாதிரி வரணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த படத்துல ஒரு சிறப்பு கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட சிறப்பு அதுவும் ஒண்ணு. இந்த படம் அடுத்த மாசம் திரைக்கு வருது. இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவு நீங்க தரணும். ஏன் ஆதரவு தரணும்னு சொன்னா, ஒரு தடவையும் நாங்க டப்பிங் பண்ணணும். ஒரு ரசிகர்கள் போய் சேரணும் அப்படின்னா உங்க மூலமா தான் சேரணும். உங்களால எங்களுக்கு நிறைய லாபங்கள் இருக்கு. அந்த லாபங்களுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்ற ஒரு சந்தர்ப்பமா தான் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பை நாங்க ஒவ்வொரு தடவையுமே உருவாக்கிக்கிறோம். நாங்க ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல உங்களை சந்திக்க நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி எங்களை பத்தின விஷயங்களை எழுதுறது, எங்களுடைய படங்களுடைய போட்டோக்களை நீங்க வெளியிடுறது, இணையதளங்கள்ல எங்களுக்கான ஒரு நல்ல ரிவ்யூ கொடுக்கறது, இந்த படிக்கக்கூடிய விநியோகஸ்தர்கள் நீங்க செஞ்சதுக்கு பின்னால்தான் எங்களை அவங்க அப்ரோச் பண்றாங்க. அந்த ஒரு வகையில அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும், ஊடக நண்பர்களுக்கும், இணையதள நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்.